यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह असा सारियां नूं एक दा नाम लेकर बुलाउंदा है। पाक मास दी कुर्बानी दे विच प्रभु यीशु मसीह अपना बदन अते लहू सन प्रदान करन लई एक दा नाम लेके पुकारदा है, बुलाउंदा है। आओ मेरे बदन खाओ, मेरे लहू पियो। प्रभु यीशु मसीह दा इस सदा नूं स्वीकार करते हुए आओ उस इस आमद दे समय दे तीसरा हफ्ते दे बुधवार दे पाक मास दे कुर्बानी दे विच भाग लईए। प्रभु यीशु मसीह तो अणगिनत आशीषां प्राप्त करन लई आओ असीं अपने आप नूं तैयार करिए। प्रभु यीशु मसीह दा जन्म दिन दा दिहाड़ा मनाउण लई आत्मिक तौर ते तैयारियां दे विच आओ असीं इस पवित्र कुर्बानी दे विच भाग लईए। आओ असीं अपनी निजी जरूरतां नूं, अपनी प्रार्थनावां नूं प्रभु यीशु दे पवित्र हत्थां दे विच समर्पित करदे होए इस पवित्र कुर्बानी चढ़ाई। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दे सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ असीं अपने सारे गुनाहां ने इस वक्त चेते करिए, सच्चे दिलों प्रभु यीशु तो माफ़ी मंगिए। अज दे इस पवित्र कुर्बानी दे विच योग ढंग दे नाल भाग लैण लई, प्रभु यीशु दे उस पवित्र बदन ते लहू नूं ग्रहण करन लई आओ असीं अपने आप नूं तैयार करिए। मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते,
ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। आमीन। ये प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर, ये मसीहा दया कर, ए मसीहा दया कर, ये प्रभु दया कर। ए प्रभु दया कर। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ये पूरी कुदरत वाले खुदा बख्श दे कि तेरे बेटे ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। आमीन। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਾ 45 ਬਾਬ 6 ਤੋਂ 8, 18 ਅਤੇ 21 ਤੋਂ 26 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਰਚੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਸਤ ਵਚਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। खुदा दा शुक्र होवे। तद
प्रभु तुहाडे नाल होवे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत लूका दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। यूहन्ना दे चेलियां ने उस नूं ये सारियां गल्लां दसियां। यूहन्ना ने अपने 2 चेलियां नूं बुला के उन्हां नूं ये कहंदे होए प्रभु दे कोल घल्लिया कि तुसी ओही हो जो आउण वाले हन जां असीं किसे होर दी उਡੀਕ करिए। जदों ਉਹ लोग यीशु कोल आए तां उन्हां ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले ने सानू तुहाडे कोल ये कह के घल्लिया है कि तुसी ओही हो जो आउण वाले हन जां असीं किसे होर दी उਡੀਕ करिए। उस घड़ी उसने बहुत सारियां नूं बीमारियां महामारियां अते अशुद्ध आत्मावां तों चंगा कीता अते बहुत सारे अन्यां नूं नज़र बख्शी सी। उसने यूहन्ना दे चेलियां नूं उत्तर दिता जाओ ते जो तुसीं वेख्या अते सुनिया है वो यूहन्ना नूं दसो। अन्ने अपने नज़र पाउंदे हन, लंगड़े चलदे हन, कोड़ी शुद्ध कीते जांदे हन, बोले सुनदे हन, मुर्दे जिंदा कीते जांदे हन अते गरीबां नूं खुशखबरी सुनाई जांदी है। धन है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खांदा। प्रभु दी पवित्र अंजील। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। प्रभु यीशु मसीह दे विच मेरे प्यारे भराओ भैणों बच्चियों ते बजुर्गों, असी आमद दे समां दे विच प्रभु यीशु मसीह दा जन्म दिन दे दिहाड़े मनाउण दे तैयारी दे विच हां। आमद दे समां यानी प्रभु यीशु मसीह दे आउण दे लई उਡੀਕਣ दे समां एक विश्वास दे लई एक खास समां है। इस आमद दे समां दे विच सब तो पहली तैयारियां असीं अपने आत्मिक तौर ते करनी चाहिदी है। असीं वक-वक तरीके दे नाल वही प्रभु यीशु मसीह दे जन्म दिन दे दिहाड़ा यानी वड्डा दिन यानी क्रिसमस दा पवित्र दिन मनाउण लई असीं करदे हां। जिस तरह कुछ लोग वक-वक तरहां दीयां परहेज़ां करके वक-वक तरीके दे नाल प्रार्थनावां करके शायद घरां दे विच परिवारिक बंदगी दुआ बंदगी दे राही या कलीसिया दे विच खास करके पवित्र गिरजाघर दे विच जाकर इतराफ करन दे राही कुछ कन्वेंशनां दे राही या वक-वक तरीके दे नाल असीं अपने आप नूं तैयार करदे हां। 24 दिनां दे एक उਡੀਕ आखिर विच 25 तारीख नूं असीं बड़े धूमधाम दे नाल श्रद्धा दे नाल मनाउंदे हां प्रभु यीशु मसीह दा स्वागत करन दे राही यानी प्रभु यीशु दा जन्म दिन दे दिहाड़ा मनाउण दे राही। अज असीं कुछ गल्लां अपने मन दे विच सोचना जरूरी है। जेकर मैं आमद दे समां दे विच प्रार्थना करदा हां या तैयारियां करदा हां, ये सब कुछ किस काम दे लई? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दा एक जन्म दिन दे दिहाड़ा मनाउण लई कि मैं क्रिसमस दा दिन या वड्डा दिन बड़े धूमधाम दे नाल मनाउण लई आ या सिर्फ थोड़े समां दे लई प्रभु यीशु मसीह दा जो जन्म दिन दा दिहाड़ा मनाउण लई कुछ वक-वक तरीके दे नाल असीं मनाउण लई तैयारियां करदे हां, ये सिर्फ यही तैयारी दे विच रह जाणगी। लेकिन सच्चाई यही है कि इस आमद समां दे विच प्रार्थना करके अपने आप नूं तैयार करके प्रभु यीशु मसीह नूं साडे सारियां दे दिलां दे विच स्वागत करना अते वही प्रभु यीशु मसीह दा जन्म दिन दे दिहाड़ा मनाउणा वो साडे लई सब तो पवित्र समां है। प्यारियों, अज इस पाक मास दे कुर्बानी दे विच भी पवित्र वचनां सुनिया। पहला पाठ दे विच भी असीं यही सुनिया कि हमेशा चौकस रहना अते खुदा असां सारियां दे लई मुक्ति देना चाहुंदा है, साडे गुनाहां तो मुक्ति देना चाहुंदा है अते जो इस दुनिया दे सिरजना कीती है वही खुदा ने साडे लई एक वायदा करदा है कि मुक्ति तुहाडी जिंदगी दे विच जरूर मिलेगी।
ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 7 ਬਾਬ ਦੇ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ 23 ਆਇਤ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਘੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੀ ਹੀ ਸੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਦੇ 14ਵਾਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੋ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਬਣਨਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੁਆਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯੁਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਹਿ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ, ਬਿਸ਼ਪ ਐਕਨਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ।
आओ उस सारे मिल के प्रार्थना करिए जिस तरह साडे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया है। ये साडे बाप ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ये प्रभु से प्रार्थना करते हाँ सब बुराइयां तो सन बचा, अपने रहम नाल साढ़े दिनां विच शांति दे, तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाहां तो मुक्त रहीए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहीए। जिवें मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता दे आउण दी उਡੀਕ करदे हाँ। क्योंकि राज, कुदरत अते जलाल युग युग तेरा ही है। ये प्रभु यीशु मसीहा तू अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा हाँ, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हाँ। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस नूं तेरी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर। तू जो जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तक। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। आइए असी आप विच शांति दा सलाम दईए। प्रभु दी शांति। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। वेखो खुदा दे लेला इन वेखो जेड़े संसार दे गुनाह चुक लेंदा है। धन हन ओ जेड़े लेले दे भोजन लई सदे गए हन। ऐ प्रभु, मैं इस योग्यता नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आख अते मेरी रूह चंगी हो जावेगी। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सोने वाला है, देके बलिदान जिने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सोने वाला है, देके बलिदान जिने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जो दिखाया ने जग तो इलाही, खून जो बहाया ने दिंदाई गवाही। प्यार जो दिखाया ने जग तो इलाही, खून जो बहाया ने दिंदाई गवाही। जाने जीने वाली मेरा सच्चा रखवाला है, देके बलिदान जिने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सोने वाला है, देके बलिदान जिने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह साडे सारिਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर ते लहू दे के सानू एक नवा जीवन दिता है। प्रभु दा धन्नवाद करिए, प्रभु दी महिमा गाइए
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।